Hello everyone, welcome back to my channel. In previous videos we have discussed about the vital signs. Okay, what is vital signs? What it includes? In that, among one, we started discussing about that body temperature. So dandi kuda definition and purposes and physiology of the body temperature we have seen. Okay, and this is the continuation of that class. Okay. If you didn't check it out that shorts, just please check it out. అవి చూసాక ఇక్కడికి రండి, then you will understand this topic. Okay, so in this we are going to learn thermoregulation. So what is thermoregulation? It controls the physiological and behavioral mechanism that regulates heat loss and heat production. Okay, so there are some physiological and behavioral mechanism will takes place in our body which regulate the heat loss and heat production anamata. So that control or that function is called the thermoregulation, and this is regulated by the 6 mechanisms. Okay, so how it, see here I have drawn one diagram in order to make you too easy to understand. Okay, so temperature, first మన బాడీ టెంపరేచర్ హీమోస్టాసిస్, దీన్ని రెగ్యులేట్ చేసేది హైపోథాలమస్ అనమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. ఓకే, అవర్ బాడీ విల్ మెయింటైన్ ద నార్మల్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ మన టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయిందని అనుకోండి. ఓకే, వెన్ ద టెంపరేచర్ విల్ డిక్రీజ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు అవర్ బాడీ? ఓకే, సో ఫస్ట్ hypothalamus react అవుతుంది, because this is the only main part where our body maintains the temperature. Okay, this will stimulate the mechanisms which will produce the heat anamata. So what are that mechanisms? Here there's superficial arteries, muscles and thyroid. So what will happen to that means superficial arteries ఏమవుతాయి, constrict అవుతాయి అనమాట, in order to decrease more heat loss అనమాట. సో హీట్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది, ఆర్టరీస్ అనేవి కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ మజిల్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ షివర్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, దేర్ విల్ బి రిలీజ్ ఆఫ్ heat, so that our body will maintain the temperature. And thyroid what will do, it will stimulate the cells like in organs, okay, to increase the metabolic heat production. So like that there will be production of the heat in order to maintain our body temperature. Because of that, what will happen, our temperature will increase. Okay, so like that the hemostasis will maintain. When the temperature will decrease, if temperature will increase, what will happen? If the temperature will increase, what, the hypothalamus will react and it will stimulate the heat releasing mechanisms. Okay, with this what will happen, the superficial arteries will dilate and they increase the heat loss. And the skin, what will it do, it will be profusely sweating. Okay, with that what will happen, our skin, it will become cool to touch. And thyroid what will do, it will decrease the stimulating the cells in order to decrease the metabolic rate, so that if there is a decrease of metabolic, what will happen, there will be less heat production. So like this what will happen with this, there will be the decrease in temperature. So like that our hemostasis will maintain in our body by hypothalamus. Now next we are going to the point, factors affecting the body temperature. ఏ factors వల్ల మన body temperature fluctuate అవుతుంది. Okay, there are 8 points are there. Age, first is the age. So age అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే here we will take as a neonates and the geriatric. ఓకే, జిరియాట్రిక్ గ్రూప్స్. నియోనేట్ గ్రూప్స్లో ఏమవుతుందనంటే హైపోథలామస్ అనేది ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటుంది, సో ఇన్యాక్టివ్. అక్కడ హైపోథలామస్ ఫంక్షన్ అనేది ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది, కాబట్టి బేబీస్ చాలా మటుకు టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు. సో దెర్ ఇస్ ఎ మోర్ రిస్క్ ఆఫ్ గోయింగ్ అండర్ హైపోథర్మిక్ కండిషన్ అనమాట. సో టెంపరేచర్ అనేది అక్కడ తగ్గుతుంది. అందుకే డాక్టర్స్ అంటూ ఉంటారు, బేబీ హెడ్ని కవర్ చేయాలంటే లార్జ్ ఏరియా సర్ఫేస్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు టెంపరేచర్ అన్నట్టుగా, బేబీని
ఫుల్లీగా కవర్ చేసి పెడతారు. లైక్ దట్ సేమ్ ఇన్ ద జిరియాట్రిక్ కండిషన్ ఆల్సో, యాజ్ ద ఏజ్ విల్ ఇంక్రీజెస్, ఓకేనా, ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అవర్ హైపోథాలమస్ విల్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఇన్యాక్టివ్ అనమాట. అక్కడ కూడా దానివల్లనే ద ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ ద ఫ్లక్చువేట్ ఆఫ్ ద temperature. And the next is physical exercise. So physical exercise ante when you are doing the vigorous exercise, what will happen, our body temperature will increase. So due to that ఆ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని నార్మల్ కండిషన్కి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అవర్ బాడీ మెకానిజం వాట్ వీ విల్ డూ, దెర్ విల్ బి ప్రొఫ్యూజ్లీ స్వెట్టింగ్. చూడండి ఒకసారి, ఎవరైతే ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తారో వాళ్ళకి చెమటలు చాలా వస్తుంది. ఎందుకనంటే హీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా స్వెట్ అవుతూ ఉంటారు, లైక్ దట్. దెన్ సర్కాడియన్ rhythm. What do you mean by circadian rhythm? Circadian rhythm anante depends upon the hours of a day, ఓకేనా. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఏ డే, ఇజ్ ఇట్ ఏ డే ఆర్ ఏ నైట్, దాన్ని బట్టి కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్స్, ఓకేనా. ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో బయట ఎలా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది. సో బయట ఎన్వైర్న్మెంట్ చల్లగా ఉండడం వల్ల మన బాడీ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలానే మిడ్ డేలో చూడండి, మిడ్ డేలో ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు మన బాడీ అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి అవర్ బాడీ విల్ ఇట్ విల్ స్వెట్, ఓకే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్. అలానే నైట్ టైంలో ఏమవుతుంది, చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మన బాడీ టెంపరేచర్ లిటిల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ఫ్లక్చువేట్. దెన్ వెదర్ కండిషన్స్ సేమ్ యాజ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ డేస్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వెదర్ కండిషన్స్ లైక్ వింటర్, సమ్మర్, రెయినీ సీజన్స్లో కూడా బయట ఎన్వైర్న్మెంట్ని బట్టి మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. బయట కోల్డ్గా ఉంటే బాడీ టెంపరేచర్ హీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బయట వేడిగా ఉంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ హార్మోనల్ లెవెల్స్ వల్ల అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ ఇన్ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ ఓవ్యులేషన్ టైంలో ఏమవుతుంది, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ విల్ బి ద స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్ అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ స్లైట్ లైక్ 0.5 to 1 degree Fahrenheit. సో హార్మోన్ లెవెల్స్ వల్ల కూడా దేర్ విల్ బి ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. దెన్ మూడ్ని బట్టి కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఎలా, లైక్ వెన్ యు ఆర్ ఎగ్జైటింగ్, ఓకేనా, చాలా ఎగ్జైట్గా ఉన్నప్పుడు, హ్యాపీ మూమెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు అవర్ టెంపరేచర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. అలానే డిప్రెస్డ్ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ మూడ్లో ఉంటుంది. లైక్ హెల్త్ కండిషన్స్ అని అంటే వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్ అటాక్డ్ విత్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో అటాక్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, దేర్ ఈజ్ ఎ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ప్రీవియస్ వైటల్ సైన్స్ అంటే బాడీ టెంపరేచర్ అప్పుడు మనము మాట్లాడుకున్నాము. వెన్ ఎవర్ అంటే ఈ వైటల్ సైన్స్ అనేవి ఫస్ట్ దేర్ విల్ రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇట్ విల్ షోస్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల అంటే దానివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే దేర్ విల్ బి the health condition of the person is not good. Then drugs kuda drugs also play an important role in the fluctuation of the body temperature. For example ga chepkovali anante like hypertension, beta blockers, drugs that will decrease the temperature, whereas the థైరాయిడ్ డ్రగ్స్ అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ ద హైపోథైరాయిడిజంలో ఏమవుతుంది, ద పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ద లో బాడీ టెంపరేచర్. సో అక్కడ ఆ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద and to maintain or increase the body temperature. Like that also drugs also will fluctuate the body temperature. Now we will see the assessment of the body temperature. Means before assessing the body temperature, the nurse must know about the equipment, site to choose and method is appropriate. అంటే ఎక్విప్మెంట్ అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ వీ క్యాన్ మెజర్ ద
body temperature. So she has to know the different types of, what are the types of equipments we will use to measure the temperature, and site to choose, which site has to be choose for the appropriate పేషెంట్, అండ్ మెథడ్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్. అంటే ప్రతి వారికి ఒకటే ఎక్విప్మెంట్ తోటి మనం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయలేం, బికాస్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ఏజ్, జెండర్, దాని అన్నిటిని బట్టి ద మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ డిఫర్స్. అవన్నీ ఏంటి అనేది మనము ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూద్దాం. ఓకేనా? సో నౌ వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? లైక్ దేర్ mercury glass thermometer, okay, digital thermometer. First law, whenever, when I was in a childhood, I used to see this mercury glass thermometer tote measure చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు we got the digital thermometer. Then tympanic membrane thermometer, this is also one type of thermometer. And sensor touch like skin, okay, thermometer. Mostly we have this one used during కోవిడ్ టైం. ఓకేనా? కోవిడ్ టైంలో గన్ షాట్ లాగా యూజ్ చేసాం కదా, ఆ థర్మామీటర్ని సెన్సర్ టచ్ థర్మామీటర్ అంటారు. దెన్ డిస్పోజబుల్ సింగిల్ యూజ్ థర్మామీటర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ థర్మామీటర్ విచ్ వీ విల్ యూజ్ ఫర్ ద సింగిల్ పర్పస్. లెట్ us see the pictures of this thermometer. See friends, this is called this mercury glass thermometer అనమాట. సో దీంట్లో ఇది ఒక బల్బ్ ఉంటుంది, ఈ బల్బ్లో మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఆర్ ద స్టెమ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద చెక్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఓరలీగా దీంతో చెక్ చేస్తాం. సో వాట్ విల్, సో ఎక్కడ పెడతాం ఓరల్గా? అండర్ ద టంగ్, వేర్ సి లైక్ దిస్ ఫ్రెనులం ఆఫ్ టంగ్, కింద టిప్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ అనేది పెడతాము. సో హియర్ వీ విల్ రికార్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద person. So with this temperature of the person, the mercury will dilate and it will comes into the stem. So stems allow వచ్చి we will check this oral temperature like. There will be two types of glass thermometer will be there. One is the long and narrow silver tip. Okay, this will be used for the oral thermometer, and the another one is the short and the round silver tip, and this we will use for the rectal thermometer. This digital thermometer. Okay, nowadays we are using this thermometer only. So practical ga ide use చేస్తున్నాము. mercury thermometer అయితే అందుబాటులో లేదు ఇప్పట్లో. ఓకేనా? సో దిస్ వి విల్ రికార్డ్ ద టెంపరేచర్ అట్ ద యాక్సిలరీ పాయింట్ అనమాట. ఓకేనా? సో వెన్ యూ ఆర్ చెకింగ్ ఇన్ ద యాక్సిలరీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ పాయింట్స్ ఇన్ టు ద రిమైండర్ దట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ దే. ఫస్ట్ దట్ ఏరియా హ్యాస్ టు బి క్లీన్. ఓకేనా? అండ్ యాక్సిలరీ టెంపరేచర్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ కీప్ ఆన్ ద క్లోత్స్. ఓకేనా? అది స్కిన్ ఫోల్డ్స్ కింద ఉండాలి. ఓకేనా? స్కిన్ ఫోల్డ్స్ కింద ఉండాలి. పెట్టేటప్పుడు కూడా ఆ ఏరియా డ్రై చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్. ఇది టింపానిక్ మెంబ్రెన్. ఓకేనా? టింపానిక్ మెంబ్రెన్ థర్మామీటర్ అంటే ఏంటిదనంటే ఇది ఇయర్లో పెట్టి చూస్తారు. సో ఈ నిబ్ అనేది ఉంది కదా, దట్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్, అంటే టోటల్గా ఇయర్లో క్లోజ్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ దిస్. ఓకేనా? ఒక్కటేసారి ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేసేస్తే దట్ విల్ రికార్డ్ ద టెంపరేచర్. సో బిఫోర్ టేకింగ్ ద టింపానిక్ మెంబ్రెన్ థర్మామీటర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్, అంటే ఏం పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే దట్ ఇయర్ వ్యాక్స్ అలాంటిది ఏమీ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఇయర్ డిశ్చార్జెస్, ఏవి డిశ్చార్జెస్ పర్స్ లాంటివి అలాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ నీట్, దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ గెట్ ద అక్యురేట్ టెంపరేచర్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్కిన్ టచ్ థర్మామీటర్. ఓకేనా? సెన్సర్ టచ్ థర్మామీటర్ అని కూడా అంటారు. సో కోవిడ్ టైంలో బాగా యూజ్ చేసాం దీన్ని. సో మోస్ట్లీ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. సో దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్పోజబుల్ సింగిల్ యూస్ థర్మామీటర్. ఓకేనా? మోస్ట్లీ ఇది
మన దగ్గర అయితే ఎక్కువగా వాడకంలో లేదు. ఓకే, ఫారిన్స్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు అండర్ 3 years ఆఫ్ బేబీ. ఓకేనా, వెన్ వీ విల్ ప్లేస్ ఆన్ ద ఫోర్ హెడ్, దీన్ని ఫోర్ హెడ్ మీద పెట్టంగానే దేర్ విల్ బి ద కలర్ ఇండికేటర్. ఓకే, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటే అక్కడ కలర్ ఇండికేటర్ వస్తుంది. ఓకేనా, 96, 98 దగ్గర గ్రీన్ అంటే నార్మల్ అనమాట, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 100 దగ్గర ఆరెంజ్ వచ్చింది, ఆరెంజ్ వస్తే దేర్ షుడ్ బి సమ్ అలర్ట్ లాగా. దెన్ 102, 104 అంటే ఇట్ విల్ బి ఆరెంజ్ టు రెడ్ కలర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ వస్తే అక్కడ దట్ మచ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ద బేబీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అని అర్థం. ఓకేనా, అండ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ యూస్ పర్పస్ ఓన్లీ వి విల్ యూజ్, అండ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ వి విల్ డిస్పోజ్ ఇట్. Axilla, this is the picture how we are taking the temperature at axilla point. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ రేజ్ అయ్యే ఉండాలి. అదేంటంటే టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి మనకి ఇన్ని టైప్స్ ఎందుకు అవసరం, ఇన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఎందుకు అవసరం, ఒక్కటి ఉంటే చాలు కదా అని. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక్కటి సరిపో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓరల్ థర్మామీటరే ఉంది. స్మాల్ బేబీస్కి మనం ఓరల్ థర్మామీటర్ తోటి టెంపరేచర్ చెక్ చేయగలుగుతామా? విల్ ద బేబీ విల్ ఫాలో అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్? ఫాలో అవ్వలేడు కదా, తనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థం కాదు, తన నోట్లో పెట్టేస్తే చప్పరిస్తాడు, ఏదో ఒకటి చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఓరల్ థర్మామీటర్ అనేది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు బేబీస్కి టెంపరేచర్ మానిటర్ అంటే రికార్డ్ చేయడానికి. అలానే ఎవరికైనా బేబీస్కి క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, బేబీస్కనే కాదు క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనము ఓరల్ థర్మామీటర్ చెక్ చేయలేమన్నమాట. లైక్ దట్ ఎవరికైనా 1-2 కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ ఎవరికైనా లైక్ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఏదైనా ఉండి వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రెక్టల్ థర్మామీటర్ సైడ్కి వెళ్తాము. ఓకేనా, లైక్ దట్. ఒకవేళ రెక్టల్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము, టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ థర్మామీటర్కి వెళ్తాం. లైక్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్. అంటే కండిషన్ పేషెంట్స్, పర్సన్, సిచ్యువేషన్స్ని చూసి వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద మెథడ్ ఫర్ చెకింగ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సి టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ది థర్మామీటర్తో ఇలా చెక్ చేస్తాం. అండ్ హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 1 to 3 seconds. టోటలీ కవర్ చేయాలి. కవర్ చేసి ఇఫ్ యుల్ ప్రెస్ ఇట్ then the temperature will be recorded. And this is the rectal thermometer. Okay na, rectally ga we are measuring the temperature, recording the temperature anamata. You have whenever, so ikkada rectal temperature ni record chesinappudu you have to take some precautions. Points to be remember is that the patient has to be right lateral or the left lateral position, and one leg has to be taken to near the abdomen. ఒక లెగ్ అనేది ఫోల్డ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రైవసీ టు ద పేషెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. ఈ టాపిక్ మీద ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, క్వైరీస్ ఉన్నా, యూ క్యాన్ కమెంట్ మీ. ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. We will meet in the next video.